भगवान श्रीकृष्ण कहिछन्ति जेउ घरे पारा अंडा देइथाए से घरर उन्नति होइथाए ना होइथाए बर्बादी। एही प्रश्नर उत्तर जानिबा पई भिडियोटीकु शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। भगवान श्रीकृष्ण कहिछन्ति जदि आपणक घरे पारा रहिछि एवं अंडा देइछि एवं आपणक घरे बसी घुटुरु घु बोलुथाए तेबे एहा द्वारा आपणक घरर भल हेब ना खराब। एहा द्वारा आपणक घरे गरीबता आसीब ना घरर भाग्य खोलिजिब। शेषरे कौन हेब? भगवान श्रीकृष्ण कहिछन्ति आपणकु गोटिए कहानी सुणाउछि। जेउ लोक एहाकु ध्यानर सह सुनिब तार सबु दुख दूर होइजिब एवं मु सेही लोकंक सहित सर्वदा रहिबि। गोटिए थरर कथा अटे। गोटिए गाँरे गोटिए कृषक ओ तार पत्नी रहुथिले। सेही दुई जण पति पत्नींकर गोटिए छुआ थिला जी बहुत छोट थिला। से दंपतिक घरे गोटिए पारा जोड़ी रहुथिले। से कृषकर स्त्री नास्तिक थिला। से पारांकु बहुत घृणा करुथिला एवं से कृषक सबु पक्षी मानंकु बहुत प्रेम करुथिला। कृषक दैनिक प्रातः कालरू उठी सेही पारा मानंकु खाद्य देउथिला एवं पानीर व्यवस्था करि देउथिला। किंतु कृषकर स्त्री कृषक सह एथिपाई झगड़ा करुथिला। से कहुथिला आपण एही पारा मानंकु दाना पानी देउछंती मोते एहा पसंद लागुनी तेणु तुमे एहाकु बंद कर। कृषक कुहे हे प्रिय एही सबु पक्षी मानंकु भगवान सृष्टि करिछंती। भगवान जेते पक्षी सृष्टि करिछंती एही सबु पक्षी मनीष मानंकु आशीर्वाद देइथांती केबे भी अभिशाप दियंती नाही। सेमाने मनुष्यंक पई भगवानक पाखरे प्रार्थना करंती। सेथिपाई एही पक्षी मानंक सेवा करिबा मनुष्यर उद्धार अटे। सेमानंकु दाना पानी देबा प्रत्येक मनुष्यंकर कर्तव्य अटे। जेउ मनुष्य पक्षींकु दाना पानी देइथाए तार भाग्य खोली जाइथाए। एही प्रकार कृषक ता पत्नी को बुझाइला किंतु ता पत्नी उपरे एहार कोनोसी प्रभाव पड़िला नाही। से ता स्वामी को बारंबार कहुथाए तुमे एही पक्षी मानंकु मो घरु बाहर करि दियो। से सेही पक्षी मानंकु बहुत घृणा करे किंतु निज छुआकु बहुत प्रेम करुथिला परंतु पशु पक्षींक छुआकु घृणा करुथिला। कृषक निज पत्नी को बुझाइबा पाई बहुत प्रयास करे परंतु से बुझु नथिला। गोटिए दिन कृषक किछि कामरे बजार जाइथिला। तांक घरे जेउ पारा दंपति थिले से अंडा देइथिला। एही कथा को नै कृषकर स्त्री कृषक सह झगड़ा करिबा पाई लागिला जे मु कहुथिली एही पारा मानंकु घरु बाहर करि दियो किंतु तुमे मोर कौनसी कथा सुनिल नाही। एबे पारा अंडा देई घर मैला करिछि। कृषक कहिला प्रिय पक्षी मानंकु दाना पानी देबार परिणाम तुमे दिने निहाती देखिब। गोटिए दिन कृषक किछि कामरे सहर को जाइथिला एवं सहर जीवा पूर्वरु निज स्त्री को कहिथिला हे प्रिय आम घरे पारा अंडा देइछि। तुमे एही अंडा मानंकु कौनसी हैरान करिब नाही जेते पर्यंत एही अंडारु छुआ बाहरी नाही एवं निज माता पितांक सह चाली जाई नाहंती सेते पर्यंत एमाने दुखी न रहिबा दरकार एवं निज हातरे सेमानंकु अल्प अल्प दाना पानी देउथिब जेपरिकी तुमर मध्य द्वितीय जन्म सुधुरी जीव एवं तुमर भविष्य मध्य सुधुरी जीव। एही प्रकार कृषक निज पत्नी को बुझाई सहर को चली गला। कृषकर पत्नी सेही अंडा को किछि कला नाही किंतु दिन राति एहा भाबुथाए कि एही पारा गुडी को मो घरु किपरि बाहर करिवि एवं एही अंडा को केमिति ओ केउठी को फोपाड़ीबी। कृषकर पुओ को अंडा कथा जना पड़ी जाइथिला कि पारा आम घरे अंडा देइछि। कृषकर पुओ अपेक्षा करिथिला कि केतेबेले माँ बाहर को जीव एवं मु सेही अंडा सहित खेलिबी एवं बापा मध्य बाहर को जाइछंती मोते केही अटकाई परिबे नाही। एबे किछि समय पई कृषकर स्त्री बाहर को जाइथिला एवं सेही समय रे ता पुओ सेही अंडा सहित खेलिबा पई लागिला। सेही समय रे कृषकर स्त्री आसी देखिला ता पुओ सेही पारा अंडा को हाथ रे धरी खेलिबा को लागुछि।
ଏହା ଦେଖି ସେ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ନିଜ ପିଲାକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପୁଅକୁ ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ କୃଷକର ପୁଅ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପାରାମାନଙ୍କ ବସାକୁ ଟାଣିଦେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବସାଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଗଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ସେ ପୁଅ ହାତରେ ଥିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ହାତରୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଧରିତ୍ରୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ସେ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଫାଟିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପାରା ଦମ୍ପତି ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଯାଇଛି। ସେମାନେ ବହୁ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ବସି କାନ୍ଦିଲେ। ପରନ୍ତୁ ସେ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସେହି ସମୟରେ କୃଷକ ସହରରୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ କୃଷକ ଦେଖିଲା ତାର ଛୋଟ ପୁଅ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି କୃଷକ ତା ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ପୁଅ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅ କିଛି ବି କହୁନଥିଲା, କେବଳ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ କୃଷକ ତା ପତ୍ନୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ପ୍ରିୟ, ପୁଅ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ତାପରେ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ପାରାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖ ନାହିଁ। ଆଜି ପୁଅ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରିଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ସେ ଅଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଗଲା, ସେ ଦେଖିଲା ସେ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି କୃଷକ ବହୁ ଦୁଃଖୀ ହେଲା। ସେ କୃଷକ ତା ପତ୍ନୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ତୁମେ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛ। ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପାରାମାନେ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଏହି କଥା ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ କୃଷକ କୌଣସି କାମରେ ସହରକୁ ଗଲା। ସହରକୁ ଯିବା ପରେ କୃଷକର ପୁଅ ଅଚାନକ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲା। କୃଷକର ପତ୍ନୀ ତା ପୁଅକୁ ଧରି ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥାଏ ଏବଂ ଭାବୁଥାଏ, ମୋ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଶରୀରରେ କିଛି ବି ରୋଗ ନଥିଲା, ଆଜି ହଠାତ୍ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲା। କୃଷକର ପତ୍ନୀ ତା ପୁଅକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ପୁଅର ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୃଷକର ପତ୍ନୀ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ତାର କିଛି ହୋଇଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କୃଷକର ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। କୃଷକର ପତ୍ନୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନସିକ କାମନା କଲା କି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ପୁଣି କୃଷକ ସହରରୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଫେରି ଆସି ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଖି ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, କେବେ ବି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅଭିଶାପ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ତାହାର ଫଳ, ଯାହା ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ପାରାଙ୍କର ପୂରା ଅଣ୍ଡାକୁ ଫଟେଇ ଦେଇଛ, ଏହା ତାହାର ଫଳ। ତାଙ୍କର 3ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାରିଦେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଙ୍କଟ ଆମ ଉପରକୁ ଆସିଛି। କୃଷକର ପତ୍ନୀ ଦିନରାତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ଛୁଆ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାର ବିନତି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ସେ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ପାପ କରିଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ ସେ କେତେ ପାରାମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଫଟାଇ ଦେଇଛି। ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ପାରାଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କୁ ବେଘର କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତା ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, କୃଷକ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କୃଷକର ପୂଜା ଆରାଧନା ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କୃଷକ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲା, କେବେ ବି କାହାର ଅଭିଶାପ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେବେ ତୁମ ଘରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ବା ତା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାକୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ମା ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ କୃଷକର ପତ୍ନୀ କୃଷକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦାନା ପାଣି ଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବେ ତା ଘରେ
କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଏବେ ତା ଘରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାରା କିମ୍ବା କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କର ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୈନିକ ପାରା ଘୁଟୁରୁ ଘୁଁ ଶବ୍ଦ କରୁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ନିଜ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହୃଦୟରୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।